ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड सिख एंटरप्रेन्योर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और मेरे साथ आज के सफर में बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुरदीप सिंह जी। और डॉक्टर गुरदीप जी के बारे में बात की जाए तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में यानी स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है और इतनी जगह उनका पार्टिसिपेशन रहा है, शब्दों में समेटना उसे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। डीलिट इन्होंने किया है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में। इसके अलावा वो इंडियन हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो डायरेक्टर रहे हैं हॉकी टीम के लिए और हॉकी कोचिंग में। सही कहा सर मैंने? तो चलिए आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर उन्हीं से जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और जो इतनी अचीवमेंट्स रही हैं ये उन्होंने कैसे हासिल की, किस तरह का उनका सफर रहा। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू आवर शो सर। सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? जी बहुत बढ़िया, तुम दसो। बहुत अच्छा है जी। सर मैं मतलब आपके बारे में मुझे लगा अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मैं ही बोलती रह जाऊंगी, पर मैं चाहूंगी कि मैं आपसे जानूं आपके सफर के बारे में। ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतना सारा पार्टिसिपेशन, ये कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली स्पोर्ट्स आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम माई प्राइमरी स्कूल। सनौर पिंड है मेरा, पटियाले दे नाल है। उस तो बाद आई वाज सिलेक्टेड to represent sports school Jalandhar. Then I participated in national hockey championship for schools in Jaipur and Cuttack. From then after that फिर मैं अपने कॉलेज चला गया, महिंद्रा कॉलेज पटियाला। महिंद्रा कॉलेज पटियाला पढ़ते हुए मैं रिप्रजेंट किया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नू इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपीयनशिप। फिर उतों सारी इंडिया दी यूनिवर्सिटियां दी एक टीम बनी, इंडियन यूनिवर्सिटी टीम विच इज़ नेक्स्ट टू इंडियन हॉकी। तो देन वी पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन लिस्बन, पुर्तगाल च हुई सी उदों। फिर उस तो बाद मैनू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला दे विच कोचिंग दा डिप्लोमा कोच बनने का मौका मिले। उत्थे मेरे नाल श्री अजीत पाल सिंह जी जो इंडियन हॉकी टीम के कप्तान सीगे, वी वर क्लासमेट एज वेल एज रूममेट। ओके। तो आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट ग्रेट मैन ऑफ हॉकी हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। उस तो बाद फिर कोचिंग का सिलसिला शुरू हो गया। 5 साल फिर मैं NIS पटियाला दे विच एज कोच रहा। उस तो बाद फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे विच दिल्ली आ गए, टीमां नूं तैयार करते रहे। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਦ ਬੈਸਟ ਕੋਚ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1988। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੌਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਪਣੇ TV ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ UGC। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ MS ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ ਏ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਫॉर 25 ਈਅਰਸ ਆਈ ਵਰਕਡ। ਉੱਥੇ 1000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ 45,000 ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਜੌਬ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ MPhil ਔਰ NIS। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ PhD ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ DLit in physical education and sports science ਕੀਤੀ। I am the second person in India who is holding this degree. पहले प्रोफेसर अरुण uppal साहब ने who was vice chancellor of LNIP Gwalior. He is also retired now. I am recently retired. Now I am working on a book, Olympic Gold, that will be published in due course of time. ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ then I cannot handle any big responsibility in life. So ये चीज़ मैं जितना कुछ आपने बताया मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए हैं. आप what made you best coach? आपको क्या लगता है आप में ऐसा क्या है कि आपको बेस्ट कोच का अवार्ड मिला? मेरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट आई कुड ट्रांसफर माई थिंकिंग एज ए लर्निंग ऑफ माई स्टूडेंट्स हु परफॉर्म्ड वेल ऑन द फील्ड. जो मैं ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ. ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਦੇਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ. ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੋਚ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ. ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ. ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਟਫ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲ ਇਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੌੜਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਫਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੀ ਥਿਓਰੀ, ਟੈਲੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਅਰ ਫॉर ਮਾਈ ਹਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ. ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਟੈਲੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼. ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇਗੀ. ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ. ਵੈਨ a person involves himself or herself physically and mentally, then you can achieve any target in life. ਸਰ ਆਪਕੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ, ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਲਿਟ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ a critical analysis of national sports policy and developing India as a sporting nation for winning gold in Olympics. 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਕਿ ਹਾਊ Indian sports can be developed, then making India a superpower and winning a respectable number of gold medals in Olympics. ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਉਹ ਕੋਚਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਲੇਡੀਜ਼, ਪੈਰੈਂਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵਿਊ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਕਲਚਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਚਰ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ,
दैन स्ट्रक्चर ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਆਲ देयर शुड बी ए एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਸਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ delivered so that we can channelize youthful energy from school, colleges and universities into constructive and productive directions so that India becomes a superpower in sports at least in another 10 years. सर लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं या आज से 25 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, आपको कितना चेंज लग रहा है? क्योंकि ये हमेशा एक सिनेरियो में एक सवाल जरूर आता है कि टैलेंट तो बहुत है लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए जो स्ट्रक्चरल नहीं है हमारे पास या गवर्नमेंट की तरफ से एडेड नहीं है या और बहुत सारे रीजंस है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव बिन स्ट्रगलिंग टू गेट आवर थिंग्स स्ट्रीमलाइंड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਅ ਬਿਗ ਸਟਰਕਚਰ, ਬਿਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜੀਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? तो इस करके साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है, प्रोफेशनल अप्रोच की। ए बीइंग एक्सपेंसिव, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप शुड जॉइन हैंड्स एंड कम आउट। ये पूरे बाहरले मुल्कों च हो रहा है। बाहरले मुल्कों दे विच मैं अमेरिका च पढ़िया देखा, मैं तकरीबन 46 मुल्कों च जा चुके हैं, देख चुके हैं। आफ्टर अमेरिका sports is being taken up so seriously and scientifically by China also. China, Germany, Holland, Australia, Canada. My daughter is studying in Canada, तो वो करके इकोनॉमिक्स की करके उथे ही काम कर रही है। ठीक है, तो जब तक असी स्पोर्ट्स शुड बी ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जिन्ना खर्चा एजुकेशन ते हुंदा है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ the ideas which do not pass through our muscles are not fully possessed। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚਾਈਨਾ, ਕੋਰੀਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? क्या ये भी रीजन है? बिल्कुल, देखो इस तरह है, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਈ performing age will come down after 30 years, what I will do, nothing। ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ क्वांटिटी विल प्रोड्यूस क्वालिटी। करोड़ों ही बच्चे खेडन आया करन शाम ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ एथलीट नहीं बन गए कोई गल नहीं, अच्छे हेल्दी बच्चे तो बन गए। एक्चुअली हेल्दी डॉक्टर्स, हेल्दी इंजीनियर्स, हेल्दी लॉयर्स, हेल्दी मैनेजर्स विल बी ए विजिबिलिटी ऑफ द नेशन, नॉट लाइबिलिटी टू द नेशन। राइट। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 5-5 ਕਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
देखो, आई एम कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशनस, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਗਰੋਨ ਅਪ ਟੂ दैट लेवल। लेकिन मैं ये पढ़िया किते कि जो भी थोड़ा जो स्टडी रही है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੋ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਪਰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ पर्सन इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? हाँ, आ रही है पर स्लो है। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਘਰੇ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਡਾਰਕ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो इस करके गवर्नमेंट ਦੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਆਈ ਹੈ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, उस कल्चर ਨੂੰ नर्चर करो, ਉੱਥੇ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। जो लेटेस्ट चीज़ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द बडिंग प्लेयर्स, कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਵਰ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਐਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਗਲੋਬਲ ਰਾਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ signed more memorandums of understanding with the developed nations in sports, those nations which are superpowers। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ, ਨੌਲੇਜ, experience, yes education should be shared, then it becomes double। तो ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਲੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MOU ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਡੂਕੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ प्रोफेशनल स्पोर्ट बन सकती है तो बाकी गेम्स क्यों नहीं, वही है। अच्छा, एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हॉकी साडी नेशनल गेम हैगी है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के सामने हॉकी अज तक उस लैवल ते क्यों नहीं पहुंच पाई? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है इस। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। 1983-84 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 83 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ BCCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ अनुराग ठाकुर जी, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀ ਟਰਾਫੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। तो फिर उन्होंने क्या कहता वाई वी शुड नॉट मार्केट इन सच वे। ये बिंद्रा जी ते डालमिया जी दी देन है ते उन्होंने अपनी प्रोडक्ट ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਸੇਲਸਮੈਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲਣਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਯੂ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ Yes, the process. The exact point is that glamorize. You glamorize the process. Later on, product will be revolutionized. Yes, great. तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ। ਗਲੈਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟਲੀ ਅਫੇਅਰ। ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, परफॉर्मेंस प्रोसेस ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, परफॉर्मेंस रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन जी ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਮੋਰ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। We call it psychological conditioning of an athlete is more important than physical and technical fitness, because your entire system, body, mind and spirit is governed by your nervous system. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਟਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਡੋਂਟ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲਿਅਰਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਨਿੰਗ ਔਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ योर थिंकिंग। नथिंग इज एज ए विक्ट्री एंड लॉस, इट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली राइट, ठीक है ना। तो जितना मेंटली फिट लोग होंगे ने वो फिजिकल हार ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ your nervous system controls your body। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ is the holistic development of an athlete। ਐਥਲੀਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਹਾਈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੈਰੀ ਫਿਟਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਟਡ ਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ? I get inspiration from my work only। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਕਿ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟਿਲ ਟੁਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗ ਆਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। और फिर जे परफेक्ट वर्ल्ड कितने नहीं है, जिस दिन ये सेंस आ गई मैं सब मैं ठीक है, उते उठेगा ही नहीं, तुरेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਟੋਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪੜਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ
ਸੀਗੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਐਲ. ਆਨੰਦ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ NIS ਪਟਿਆਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ही वाज एडवाइजर टू UGC ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਕੈਨਿਕਸ, ਕੋਈ तो उन्होंने एप्लीकेशंस मंगियां UGC ने। मैं भी अप्लाई करता है, मैंने कहा अपन मैंने पूछना, चलो ठीक है अप्लाई करने 'ਚ कोई बुराई। तो उत्थे इंटरव्यू होए तो उत्थे वो साडे गुरु जी जो मतलब मैं उन्होंने अंडर ही NIS पटियाला दे विच आई वाज सैकंड टॉपर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला इन हॉकी। टॉपर अजीतपाल जी सीगे, मैं सैकंड टॉपर सी, क्योंकि उन्होंने तो कोई मुकाबला नहीं सी अजीतपाल जी का, और उन्होंने तो सीखण नूं बहुत कुछ मिले। तो वो मेरी नाल हायर एजुकेशन सी BA DPEd MPEd MPhil PhD DLit NIS पटियाला NIS ये मैं मेरी एजुकेशन है। गोल्ड मेडलिस्ट भी हो तुसी ਤਾਂ बहुत सीगे लोग होर भी सीगे पर तुसी बड़े स्पेशलाइजेशन ਚ ਸੀਗੇ, बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक। हाँ जी हाँ जी। तो वो हर एक सब्जेक्ट च ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ਸੀਗਾ, पर बड़े टॉपिक बड़ा मैटर करता है कि टॉपिक ਤੁਸੀਂ गोल्ड मेडलिस्ट लिया। हाँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं मुश्किल कुछ नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ 'ਚ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲਿਅਰਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੇਲਿਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, तो यही है जी, it's not permanent, kept you moving on, and you achieved so much till today and still on the path of achieving। उन्होंने कहा कि हार कोई परमानेंट नहीं है, ना जित कोई परमानेंट है। You need simply to be consistent and conscious about your surroundings। Consistency is very important। भाई आज जे कर ला, आज अपन 6 छक्के मार के करते, कल आप 0 तो आउट हो रहे हैं, फिर वो उत्थे बराबर हो गया। कंसिस्टेंसी ਤੁਹਾਡੀ ਤਦ ਆਏਗੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਹਰ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, कमी कट लो। जब जिस तरह आप ना ऑपरेशन करते होने हैं, डायसैक्शन ऑफ बॉडी, जिहड़ी चीज़ अनवांटेड है तुहाडे शरीर दे विच वो चीर फाड़ करके कढ़ के बाहर मारदा और फिर तुहानूं चलन जोगा करना। चल, तुहाडा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की है? फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माई फैमिली, मेरी माँ। सपोर्ट सिस्टम की है तुहाडा? ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਤੇ DLit ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਿਗਲੈਕਟਿੰਗ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तो यही है, वाइफ है, बच्चे है, माँ बाप। ਜਦੋਂ तक मैं खेडदा सी उदों माँ बाप तो वड्डी सपोर्ट और इंस्पिरेशन कोई नहीं सी। उन्होंने सानू भी नहीं कहा कहंदे हार होर दी परवाह नहीं करी दी, ये किहड़ा आखरी है। एक बार मैं इंडियन एयरलाइंस दे विच ट्रायल दिते हॉकी दे,
ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਚਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਇਜ਼ नो मोर, सारे ग्रेट प्लेयर, जफर इकबाल, सारे। तो मैं सिलेक्शन ट्रायल होए DPS मथुरा रोड, तो बहुत अच्छी ग्राउंड होंदी सी। और ਇਹਦੀ सिलेक्शन कमेटी ਦੇ चीफ ਸੀਗੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 76-77 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੂ ਵਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ दैट टाइम। तो मैं ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। तो ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੂਜੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ सक्सेसफुल बनना है। मैं कहा हाँ। कहना फिर माइंड बना ला, पहले जो मैं कहांगा वो करता जाए, पिछे नहीं देखना, इन भूल जाए। तू कह मैं होया ही नहीं, मैं सिलेक्शन च गया ही नहीं सी। मैं गया ही नहीं सी। जिन्हों मर्जी कढ़ी जाओ, जिन्हों मर्जी पाई जाओ। सही गल है। टाइम आने तो बाद उन्होंने फिर सिलेक्ट कर लिया सी। वो यही कहते सी कि थल्ले नूं आउण दी, तुसीं इत्थे है ना, पर देखो गड्डी लैके उपर चढ़ते हैं, ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹਿਲ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ देयर, ਯੂ ਸਟੇ देयर ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, which teaches us teamwork, which teaches us to face challenges and accept defeat gracefully and enjoy the victory modestly. Great. तो इस तो बड़ा मदरसा या स्कूल या यूनिवर्सिटी कोई हो नहीं सकती जी प्रैक्टिकली करके दिखा। आप कहते नहीं उदास नहीं होना चाहिए भाई, जो उदासी आती है वो निकल के दिखाओ ना। असली एजुकेशन तो वो है, असली एजुकेशन बिल्कुल उदास नहीं होना, पर उस तो निकलिए कि मैं वो है। देखो सॉल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रॉब्लम। एक्चुअली सॉल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉब्लम। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਟਕੇ ਰਹੀਏ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ, योर एटीट्यूड इज योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डिसाइडिंग फैक्टर इज योर एटीट्यूड दैट गिव्स यू हाई एल्टीट्यूड। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਨੈਕ ਆਫ ਐਵਰੀ ਯੂਥ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਥ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ। जी कब तक पूरी हो जाएगी? आई एम ए लेजी पर्सन। लेजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਯੂਥ। ਦੇਖिए ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ appears to be dark। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ if we can give a good shape to our youth, we can see a light at the end of the tunnel। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ we'll work together। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ये मीडिया तो बिना भी कुछ नहीं है।
माइंड, मनी, मीडिया, मैनेजमेंट। राइट। एकदम बिल्कुल ਤੇ सही। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਮੈਰਿਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, अपने आप हो जाएगा। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼। बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਾਨਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟਾਰਚ ਬੀਰਰ ਚਾਹੀਦਾ हाँ जी। ਤੇ ਉਹ और ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਕਤ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ 2020, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देयर इज अ प्रोविजन टू इंटीग्रेट स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ, एक्टिव, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव बनाएगा। बदल रहा है। एजुकेशन विल एनलाइटन यू फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, he or she can handle any responsibility of national level। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੀਡ ਯੋਰ ਹੈਲਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ, ਚਲੋ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਟਿਵ, ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈ, ਪਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜੇ। ਖੇਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਖੇਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਇਹ ਫੁਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬਸ योर माइंड। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਆਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦ ਫਿਨਿਸ਼, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੜੋ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵੀ ਗॉट ਫਰਮ ਗੁਰੂਜ਼ ਔਰ ਫਰਮ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ in which more important than physical fitness is your psychological conditioning of the warrior or the sportsman।
ਜੀ ਇਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਡਾਪਟਡ ਬਾਈ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਵਨ ਡੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਡਾਪਟਡ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਜਦ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ then you can perspire for the benefit of the mankind or for others। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। I convey my grateful thanks to Global Midas Foundation Chairman Inderpreet Singh ji for their great contribution for highlighting Sikh issues and sporting issues in the country for the benefit of all concerned, especially the mankind. I will be grateful again, and their team has contributed a lot and try to interact with me on the issue of sports, science, and how India can develop its power in the field of sports. Thank you very much. May God bless you all.